थोड़ी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਹਰ। ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਬੋਲੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ। ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਟੈਕ ਵੇਲੇ ਐਸਐਚਓ ਸਣੇ 9 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੌਜੂਦ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਪੁਲਿਸ ਖੰਗਾਲ ਰਹੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ। ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਰਟ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਣ ਕਾਰਨ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੌਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗੀ ਢਿੱਗ। 16 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। ते इस वेले वड्डा सवाल जिहड़ा हिमाचल के मुख मंत्री नूं लैके खड़ा हो रहा सीगा, उसका जवाब निकलदा नजर आ रहा है। कुछ ही देर दे विच हिमाचल सीएम का ऐलान होने वाला और सुखविंदर सुक्खू रेस दे विच सब तो अगे ने। इस वेले सीएलपी की मीटिंग दे विच रस्मी ऐलान होना है, पर यह मन्ने जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सब तो अगे चल रहे हैं इस रेस दे विच। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के मुख्यमंत्री हो सकते ने। सूत्रों के हवाले तो जो जानकारी सामने आ रही है, एक तकरीबन तय हो चुका है। हाईकमान मोहर ला चुकी है और सिर्फ उन रस्मी ऐलान होगा। सो नारेबाजी, और नारेबाजी क्यों? क्योंकि नारेबाजी दे लई समर्थक उत्थे मौजूद सी। जिसते भी ना दा ऐलान हुंदा उसके विरोधी दे समर्थकां ने नारेबाजी करनी सी। और नारेबाजी सुन के तुसीं समझ गए होगे कि किस तरीके समर्थक ने प्रतिभा सिंह के समर्थक जिन्हां दे सामने जदों खबर आ रही है कि सुखविंदर सुक्खू का नाम तकरीबन तय हो चुका है, तो नारेबाजी शुरू हो चुकी है। अमन मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पे मौजूद है जिथे नारेबाजी हो रही है। अमन, नारियां दे नाल सीएम बदलिया जाएगा? देखो गगन, कोशिश यही हो रही है समर्थकों वालों कि नारेबाजी करके सुक्खू का विरोध करके शायद ये फैसला वापस लिया जाए, क्योंकि रेस च सुक्खू सब तो अगे ने। और तुसी देखो कि ये सिसल होटल है और सिसल होटल के बाहर पहला सड़क ते समर्थक बैठ गए सी। प्रतिभा सिंह का समर्थन है कि प्रतिभा सिंह जिहड़ी है उन्होंने मुख्य मंत्री बनाया जाए। जिहड़े समर्थक ने वो भी साडे नाल ने। किना दे हक च तुसी नारेबाजी कर रहे हो? राणी साहबा या मुकेश अग्निहोत्री दोनों। लगता है तुहानू कि मुख्य मंत्री प्रतिभा सिंह? मेहनत सारी 5 साल मुकेश अग्निहोत्री जी ने करी है। 5 साल मुकेश अग्निहोत्री जी ने मेहनत करी। अगर सरकार आई है तो मुकेश अग्निहोत्री की वजह से आई है। जे सुक्खू नू भाई साहब जो बंदा डिजर्व करता वही सीएम बनना चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री होवे, राणी साहिबा होवे। कांग्रेस है जिस बंदे ने कांग्रेस जी की वजह नाल आज हिमाचल खड़ी हुई है, मुकेश अग्निहोत्री, राणी साहिबा दोनों की वजह किस है, बाकी नहीं चलेगा। जे सुक्खू नू मुख्यमंत्री बना लिया गया फिर नहीं चलेगा भाई। हक जिस बंदे का हक बनता है उसको राइट मिलना चाहिए। अग्निहोत्री ये फील्ड में काम किया। राजा वीरभद्र की आज कांग्रेस हिमाचल में आई है, सुक्खू की वजह से नहीं आई है। भाई 5 साल मेहनत करते रहे मुकेश अग्निहोत्री।
अब फल कोई और नहीं काटेगा, जिसने फसल बोई वही काटेगा। डिप्टी सीएम बनाता गया, वो क्या बात है भाई, हम ऐलान ही हो गया हुण तक कहते नाम फाइनल है। सुकून साकून नहीं गगन ये तस्वीरां ने और ये समर्थक ने ਜਿਹੜੇ नारेबाजी कर रहे हैं कि प्रतिभा सिंह ਨੂੰ मुख्यमंत्री बनाना चाहिए है। सुखू ਜਿਹੜੇ है वो करार नहीं है। और ये तस्वीरां ਤੁਸੀਂ देखो कि सड़क ते बैठ के नारेबाजी की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जदों तक सड़क ते बैठे रहेंगे, जदों तक पीएम यही प्रतिभा सिंह का ऐलान नहीं होता। ये समर्थक ने जो नारेबाजी कर रहे हैं, जदों तक सड़क पे बैठे रहेंगे, जब तक राज परिवार के हक में बात नहीं होती। लोकेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ। ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਮਨ। ਗਗਨ ਇਹ ਹੋਟਲ ਸਿਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਸਿਸਲ ਹੈ ਗਗਨ, ओबरॉय दा होटल सिसल, जिथे राजीव शुक्ला, भूपेश बघेल, भूपिंदर हुड्डा अंदर मौजूद ने, विधायकों तो फीडबैक लीती, इत्थे ही रुके हुए ने। अंदर कुछ के विधायक गए ने, अग्नोत्री अंदर गए ने, सुखू मुलाकात करके बाहर निकले ने। अंदर लीडरशिप हैगी है, उसके बाहर सीनियर लीडरशिप जितने मौजूद है उससे बाहर है नारेबाजी। ये चौड़ा मैदान जगह हैगी है विधानसभा के कोल शिमला के अंदर, जिथे होटल सिसल है उसके बाहर है नारेबाजी की जा रही है। और समर्थक इत्थे पहुंचे हुए ने, उन्होंने वालों जिदा उन्होंने इंटीमेशन मिली है कि नाम फाइनल सुखू का अगे चल रहा है और ऐलान होना है, पर उस तो पहला ही ये प्रेशर बिल्ड करने की एक तरीके से टैक्टिक्स भी ने। पर यह भी है कि रेस सुखू अगे ने तो उसनों ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है एक तरीके से कि विरोध होवे, प्रतिभा सिंह के नाम ते मोहर लगे। और यह भी जानकारी है कि नाम फाइनल कर लिया गया है, CLP की बैठक उसका ऐलान होना है। और मंत्री भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਸੁਖੂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि नाम फाइनल होया है और कल शाम शपथ समारोह भी हो सकता है, सौ चुक समागम हिमाचल सरकार का कल शाम तक हो सकता है। पर ये जिहड़ी तस्वीरां ने ये किते ना किते सिनेरियो बदल दियां ने, इस तरीके की तस्वीरां बदल दियां ने, क्योंकि गगन इत्थों अग्नोत्री अलग तेवरां चों बाहर गए सी, उन्हां दे चेहरे ते मायूसी सी, एग्रेशन सी, गुस्सा सी, पर वो फिर वापस उन्हां नूं इत्थे सद्दिया गया। वो फिर इत्थे कुछ देर पहला पहुंचते ने तो ये डैमेज कंट्रोल करने की एक पासे अंदर कोशिश हो रही है, पर बाहर इस तरीके से ही विरोध दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि इस तो पहला सुक्खू के हक च नारेबाजी की जा रही सी, पर हुण प्रतिभा सिंह के हक च नारेबाजी गगन की जा रही है। अमन एक सवाल हो रहा है, ये भी कुछ जानकारी मिल पा रही है कि दोपहर 3 बजे सुक्खू के CM रेस विच फ्रंट रनर बनदिया ही CID ने उन्होंने CM प्रोटोकॉल दे विच ले लिया सी कि उस वेले ही तय हो गया सी, सुक्खू फाइनल हो चुके ने और उस तो बाद ये सारा जिहड़ा हंगामा शुरू है। अमन जब से फाइनल हुआ है, जब से क्योंकि अपनी अपनी लॉबिंग जारी है, तो जब से ये फाइनल हुआ है कि कौन आगे है कौन पीछे, विधायक बताए गए कि 12 विधायक सुक्खू के हक में है और 20 के करीब विधायक प्रतिभा सिंह के हक में है, तो तब तक माहौल जरूर शांत था। लेकिन सुक्खू के क्या प्लस माइनस है ये पार्टी ने एनालाइज किया कि एज कम है, कोई बाय इलेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा और प्रियंका गांधी के खास है हिमाचल पॉलिटिक्स में, प्रियंका गांधी का अहम रोल है, तो सुक्खू के प्रियंका गांधी के करीबी होने का और यंग होने का अध्यक्ष रहे हैं। और हमेशा जब वीरभद्र भी थे तब भी वो विरोध करते नजर आते थे हमेशा वीरभद्र का। तो उन सब चीजों को देखते हुए कि और प्लस पार्टी को क्या प्लस माइनस है सुक्खू का, किस तरीके से परसेप्शन बदली जा सकती है, तो उस कारण से सुक्खू का नाम आगे हुआ, विधायक समर्थन में आए। और एक ये भी कारण है, दूसरा ये प्रतिभा सिंह के अगर जिक्र किया जाए तो प्रतिभा सिंह मौजूदा अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट है, तो बाय इलेक्शन कराना पड़ेगा, एक विधानसभा की सीट उनके लिए खाली करवानी पड़ेगी ताकि वो अगर CM बनते हैं। और दूसरा एज फैक्टर है कि आगे फ्यूचर क्या होगा, कांग्रेस हाईकमान को वो लीडर चाहिए जो आगे पार्टी को कैरी कर सके, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रतिभा सिंह के लिए जरूर डिसएडवांटेज कही जा सकती है। और जब वीरभद्र भी थे तो उनके रहते हुए भी कई ऐसे लीडर थे जिनकी इच्छा थी कुछ ना कुछ पार्टी में स्थान की, लेकिन शायद वो स्थान नहीं मिल पाया। ये कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो जानकारी देते हैं कि अब शायद भी सीट नहीं आएगी अगर यहाँ पर रानी प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री नहीं होगी।
के लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। तो यही कारण है कि अग्निहोत्री का भी नाम चर्चा में आया। और लेकिन ये दोनों में गुटबाजी जरूर नजर आ रही है, चाहे वो प्रतिभा सिंह है, चाहे वो सुखविंदर सुक्खू है। लेकिन सुक्खू की हमने बॉडी लैंग्वेज देखी, काफी कॉन्फिडेंट थे। विधायकों का इंटरनल समर्थन भी उनको जिस तरीके से मिला 12 से 15 विधायकों का, तो हाईकमान ने कहीं ना कहीं तय जरूर किया है कि किसके नाम पर मोहर लगानी है। और सीएलपी की बैठक में आज उसका ऐलान होना था। रेस में सबसे आगे सुक्खू हैं, पर उससे पहले ही आप ये तस्वीरें देखिए कि प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं उनके द्वारा सिसल होटल के बाहर, जहां सीनियर लीडरशिप मौजूद है, वहां बाहर बैठकर नारेबाजी की जा रही है। और नारेबाजी करके ये कहा जा रहा है कि सुक्खू बर्दाश्त नहीं है, प्रतिभा सिंह को जब तक मुख्यमंत्री नहीं ऐलान किया जाता यहां पर विरोध इस तरीके से जारी रहेगा। समर्थक जो है वो सड़क पर बैठे रहेंगे। गगन, अमन, समर्थकों के साथ सीएम तो नहीं बना जाता, सीएम तो विधायकों के साथ बना जाता है। ऐसे में विधायक किसके साथ जाता है? तीनों की अगर हम बात करें, प्रतिभा सिंह की बात करें, सुखविंदर सुक्खू की बात करें, या फिर अगर मुकेश अग्निहोत्री की बात करें, तो विधायकों का दमखम किसके साथ है? देखिए, प्रतिभा सिंह विधायकों के मामले में पहले आगे थी, क्योंकि अग्निहोत्री भी, क्योंकि गगन चाहते हैं अग्निहोत्री भी, सुक्खू क्योंकि अग्निहोत्री के जूनियर हैं, तो और विधायक के नतीजे जरिए भी तो जो एक्सपीरियंस है सियासी तौर पर वो अग्निहोत्री का ज्यादा है। 5 से 5 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर रहे हैं, तो ऐसा तजुर्बा अग्निहोत्री के पास है। और वीरभद्र कैडर के माने जाते हैं, वीरभद्र के सबसे करीबी अग्निहोत्री होते थे। उनके बाद, वीरभद्र के बाद अग्निहोत्री को लीडर देखा जाता था, तो यही कारण था कि उनको सीएलपी का लीडर भी भाजपा सरकार में बनाया गया। पर उनकी टर्म्स अगर आप कहें तो सुक्खू के साथ मैच नहीं करती हैं। जिस तरीके से सुक्खू जो है उनका दोनों विरोध कर रहे हैं, प्रतिभा भी और अग्निहोत्री भी। हालांकि अग्निहोत्री और प्रतिभा के लिए एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, उतनी आपत्ति नहीं है जितनी सुक्खू के साथ हो रही है, क्योंकि सुक्खू को एक ये इल्जाम जरूर है कि सियासी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन सियासी एक्सपीरियंस होता कैसे? वीरभद्र के मुख्यमंत्री होते हुए वो हमेशा मंत्री बने ही नहीं कभी। तो ऐसी उस सिचुएशन में अब अगर चांस था तो उसको पार्टी हाईकमान अगर नजरअंदाज करेगी तो ये उनके समर्थकों को गवारा नहीं है। यही कारण है कि विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है कि सुक्खू को अब उनके साथ विधायक समर्थन दे रहे हैं। तो उनको 12 से 15 विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड सीएलपी के अंदर सीनियर लीडरशिप में जो है वो समर्थन अपना दिया, अपना वोट दिया है। तो ऐसे में सुक्खू जो है वो नजदीक है। और दूसरा ये भी है कि हाईकमान अगर प्रियंका गांधी के तक ये मैसेज गया है कि क्या फैसला लेना है, 3 जने रेस में हैं, तो सुक्खू सबसे करीबी माने जाते हैं प्रियंका गांधी के, उनके चहेते हैं। और हॉली लॉज अक्सर कहा जाता है, जहां वीरभद्र सिंह की रिहायश है उसको हॉली लॉज कहा जाता है। उसकी सियासत हमेशा ये रही है कि चाहे वो इंदिरा गांधी भी थी, चाहे सोनिया गांधी भी हैं, सोनिया गांधी के खासकर समय में ऐसा माना जाता था, जो सियासी माहिर मानते हैं, कि इतना पसंद नहीं किया जाता था जितना और लीडरशिप को, लेकिन मजबूरी बन गया था वीरभद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाना भी। तो इस तरीके की सियासत हिमाचल में चलती आई है। लेकिन अब आप देखिए कि सुक्खू के नाम का जो अब की अपडेट है कि सुक्खू का नाम सबसे आगे है। सीएलपी में औपचारिक ऐलान की वेट जरूर है कि किसका होगा, लेकिन समर्थक जो है वो विरोध कर रहे हैं, प्रतिभा सिंह के समर्थक विरोध कर रहे हैं। और ये भी तय हुआ है कि मंत्री किसको बनाना है। मुख्यमंत्री अगर का नाम तय हो गया है, ऐलान बाकी है, और मंत्रियों का नाम भी तकरीबन तय है। और कल शाम तक की जानकारी है कि शपथ समारोह हो सकता है। और आप देखिए कि पुलिस द्वारा उनको समर्थकों को हटाने की कोशिश है, क्योंकि सीधे तौर पर मांग है कि जब तक प्रतिभा सिंह को ऐलान नहीं किया जाता, जब तक सड़क पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। गगन, अमन, बिल्कुल समर्थक अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि जातीय समीकरण की अगर हम बात करें, क्या जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान कर रही है सुक्खू के ऐलान के साथ? देखिए, बिल्कुल अगर कहें तो राजपूत कम्युनिटी कहीं ना कहीं डोमिनेट करती है हिमाचल की सियासत में, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल थे, चाहे वो वीरभद्र सिंह थे। अब भी अगर कंपटीशन है तो प्रतिभा सिंह और सुक्खू में है, तो वो भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं, तो वो कम्युनिटी फैक्टर तो है ही है। और साथ में यहाँ पर क्षेत्रीय समीकरण भी देखे जाते हैं। कांगड़ा जैसे सबसे बड़ा जिला है, तो वहां पर कितने एमएलए आए हैं और कितने सुक्खू के साथ हैं। मंडी लोकसभा में कितने विधानसभा हल्के हैं
कितने सुक्खू के साथ है। तो ये सब समीकरण देखे जाते हैं और ये देखे भी गए हैं। इसी 12 जिले हैं हिमाचल में, उन्हीं पर एनालिसिस किया गया है और क्षेत्रीय समीकरण और आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और एक आवाज सुनी जा सकती है, सिर्फ तस्वीर नहीं ने। धमाका जेड़ा होया है, जेड़ा हमला होया है, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? सिद्धार्थ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਧਾਰਥ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਬੰਦਿਆਂ 7 ਤੋਂ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਗੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਫਸਟ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਰਥ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਾਲੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਿਧਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਧਾਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ हैरान करने वाला मामला है जिस तरीके इस थां विच अटैक जिहड़ा हैगा उसनूं अंजाम दिता गया, हमला किया गया। जिहड़े लोग राउंड अप किए गए सीगे सिद्धार्थ, उन्हां वल्लों कोई जानकारी मिल पाई होवे पुलिस नूं? फिलहाल ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਗਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਢੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰੇਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਾਲੀ ਕਸਬਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਹਾਲੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 11:22 ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 11:22 ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਗਦੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੀ 11:22 ਦੀ ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, रात की 11:22 की सीसीटीवी फुटेज ਉਹ वक्त ਜਦੋਂ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿद्धार्थ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। सिद्धार्थ अरोड़ा ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਰਾਜੀਵ? जी देखो गगन, मैं और मेरा सहयोगी सिद्धार्थ अभी सवेर तो ही लगातार न्यूज़ 18 ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਤੋਂ 16 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰ ਰਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿद्धार्थ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਤ 11:22 ਦੀ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀਵੀਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 11:20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ 15 ਤੋਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਧਾਰਥ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਰਾਜੀਵ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ। ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਦੂਜਾ, ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਕੀ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਜਰਿਮ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਕਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਨੀਮਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਇਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਗਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸੋ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਘਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲਈ ਆਰਪੀਜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਰਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੀਵ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਦ ਕਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਨਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ AK-47 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਹੈ ਉਹ ਨੱਪੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੈਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਏ ਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਗगन जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। और जिस तरीके तस्वीरां ने दो तस्वीरां हुण अस तुहानूं दिखा रहे हैं, दो सीसीटीवी फुटेज, एक तकरीबन 7 महीने पहला दी मोहाली दे विच आरपीजी अटैक हुंदा पुलिस इंटैलीजेंस हैडकुआटर ते दूजी तस्वीर सरहाली दी तरनतारन दी जिथे आरपीजी अटैक लंघी रात होया 11:22 ते पुलिस थाने नूं निशाना बनाया हमलावरां ने। और दोवां दी सीसीटीवी फुटेज सिर्फ एक चमक जिहड़ी हैगी है दोवां दे विच कॉमन है, और एक चमक किसदी है वो एलीमेंट भी कॉमन है, वो एलीमेंट है आरपीजी, वो ग्रेनेड जिस दे नाल हमला किया गया तरनतारन दे सरहाली दे विच और मोहाली दे विच। ते 9 और 9 दसंबर दोवें 9 तारीख दोवें दिन जिहड़े सीगे इन्हां दिनां दे विच एक होर गल कॉमन है कि तारीख भी 9 सी। 9 तारीख नूं ही मोहाली दे विच आरपीजी अटैक होया और 9 तारीख नूं ही तरनतारन दे सरहाली दे विच आरपीजी अटैक हुंदा है। सब तो वड्डी गल जिहड़ा मोहाली दे विच उदों आरपीजी अटैक होया सी, जिहड़ी सूत्रां दे हवाले तो सानूं जानकारी मिली सी कि जिहड़े आरपीजी अटैक करन दे लई इस्तेमाल किए गए सी 2 आरपीजी सरहद पार तो आए सी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर 2 अजिहे लॉन्चर आए सी सरहद पार तो, एक जिसनों उस वेले पुलिस ने बरामद कर लिया सी इंटैलीजेंस के हैडकुआटर के हमले तो बाद, ते दूजा जिहड़ा बरामद नहीं सी होया। हुण सवाल पुलिस के लिए है कि 9 दिसंबर 2022 और 9 मई 2022